सुनारिया जेल च बंद गुरमीत राम रहीम तो बेदबी मामले च होएगी पुछगिछ। आईजी परमार दी अगवाई च बनी SIT सोमवार नूं जाएगी रोहतक। सूत्रां मुताबक 100 के करीब सवालों की लिस्ट की गई तैयार। स्पैशल इजलास नूं लैके आम आदमी पार्टी का चन्नी सरकार ते वार किया। CM का अपने अफसरों ते नहीं कंट्रोल, इसलिए इजलास लिए तैयार नहीं कर पाए बिजनेस। 2 दिन चलेगा विधानसभा का स्पैशल इजलास। कल ते 11 तरीक नूं होएगा सैशन। कैबिनेट की मीटिंग च लिया गया फैसला। BSF का दायरा वधाउण खिलाफ लिया जाएगा मता। पंजाब के लोगों को चन्नी सरकार का बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपए ते डीजल 5 रुपए सस्ता। सोमवार तो लागू होणगियां नवीं कीमतां। नवजोत सिद्धू का AG ते तिखा पलटवार। बोले मैं नहीं, तुसी कर रहे पंजाब की जनता नूं गुमराह। बेअदबी केस के मुलजमां नूं ब्लैंकेट बेल दवाउण वाला हुण सरकार दी किवें करेगा पैरवी। बेअदबी नूं लैके सुखबीर बादल का चन्नी सरकार ते वड्डा हमला। क्या सानूं फसाउण लई चलियां गईयां 3 चालां। कुंवर विजय प्रताप रंजीत कमिशन तो बाद CM कर रहे ने SIT नाल मीटिंगां। डेंगू नूं लैके हरसिमरत कौर बादल का चन्नी सरकार ते वड्डा वार। क्या छोटा जिहा मच्छर कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, किवें करेगी वड्डे फैसले। किसान अंदोलन नूं लैके मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का केंद्र सरकार नूं सवाल। कहा कुत्ते की मौत ते शोक संदेश भेजण वाले 600 किसानां की शहादत ते चुप गया। फगवाड़ा सुखबीर बादल का दिखिया वखरा अंदाज। फुटबाल के मैदान च दिखाए जौहर, साथियों नाल खेडिया फुट। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर गुरमीत राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई। गुरमीत राम रहीम तो हुण सुनारिया जेल च पुछगिछ होवेगी। सोमवार नूं SIT सुनारिया जेल जाएगी। रोहतक की सुनारिया जेल जिथे गुरमीत राम रहीम बंद है। IG परमार की अगवाई वाली SIT है। IG परमार की अगवाई दे विच SIT जाएगी। करीब ਜਿਹੜੀਆਂ सोर्सिस तो खबर ने कि 100 सवालों की लिस्ट जिहड़ी है वो तैयार की गई है। 100 के करीब सवाल पूछे जाएंगे बेअदबी के केस के नाल जुड़े हुए। FIR नंबर 63 जिहड़ी दर्ज की गई सी उस वेले जदों बरगाड़ी दे विचों गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप चोरी होया सी। उस तो बाद उसकी बेअदबी की गई। उस मामले दे विच FIR नंबर 63 दर्ज हुई सी और गुरमीत राम रहीम नूं उस FIR दे विच नामजद किया गया सी। उस FIR दे विच नामजद करन तो बाद कोशिश जरूर की पुरानी SIT ने, पर वो गुरमीत राम रहीम तो पुछगिछ नहीं कर सकी। हुण पिछले दिनों दे विच SIT नूं फरीदकोट अदालत तो जिहड़े सम्मन हासिल होए, फरीदकोट अदालत ने मंजूरी दी प्रोडक्शन वारंट ते लियाउण दी, पर उसनूं हाई कोर्ट दे विच चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने कहता कि SIT उत्थे जाके पुछगिछ कर सकती है। उस तो बाद हुण यानी कल SIT रोहतक की सुनारिया जेल जाएगी ते उत्थे जाके पुछगिछ की जाएगी। ते स्पैशल इजलास नूं लैके आम आदमी पार्टी ने सरकार ते पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि CM चन्नी का अपने अफसरों ते ही कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इजलास के लिए बिजनेस ही सरकार तैयार नहीं कर सकी, जिस करके इजलास नूं अगे वधा के एक दिन 11 तरीक का करना गया। और यह भी मंग की आम आदमी पार्टी ने कि इजलास 15 दिन का होना चाहिए। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸਿਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀਗੀ ਵਿਚਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? 2 दिन का गैप पाया गया और जबकि एक पासे
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 117 MLA ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਵੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰਦੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਕੜ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਵਾਰਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰੇਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੀ 100% ਵੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੈਟ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਵੈਟ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੱਛਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੱਛਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਹੋਣੇ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਕੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਸੈਂਟਰਸ 1200 ਹੈਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ
ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੇਲਿਅਰ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਕੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੂਰਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 5-5, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ये लोगों का गढ़ है, ये पटियाला के लोगों का गढ़ है। पटियाला चौधरी साहब महारानी परनीत कौर किसी सियासती दल का गढ़ नहीं है, किसी व्यक्ति का गढ़ नहीं है। पटियाला पटियाला के लोगों का गढ़ है। ये भारत है। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਆ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ APS ਦਿਓਲ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 12 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਏਜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 12 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਛੇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 11ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12ਵੇਂ ਅਤੇ ਅਖਰਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਏਜੀ ਤੋਂ 12 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਏਜੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ 30 40 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਨੇ ਨਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Chief Minister has the right to choose his DGP and AG and Chief Secretary and the SSPs. No party president can interfere in the government. ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ 3 ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਏਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। जो मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है SIT ना मीटिंग रोज करते हैं। ਜਿਹੜੀ SIT हाई कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंट होगी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸ
ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਓ, ਲੱਭੋ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲਿਆਓ, ਲੱਭੋ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ the chief minister has the right to choose his DGP and AG and chief secretary and the SSPs. No party president can interfere in the government. ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 600 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ ਹੋਈ। था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ और मैं इस पे इतना। ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। तो ये लिया गया है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है और उस दिन सांसद कूच किया जाए और ये प्रस्ताव हरियाणा की तरफ से 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में रखा जाए, वहाँ से पास कराया जाए। तो वहाँ पे प्रस्ताव रखा जाएगा, पास होगा तो जाएंगे, नहीं पास होगा तो फिर उसके बाद विचार करेंगे। एक प्रस्ताव तो ये पास हो। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 117 ਦੇ 17 ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਭਰਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਛੁੱਟੇ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 117 ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਸੋਚਣ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 117 ਲੜਨੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ। ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਕੱਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਊ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੈਂ 5.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹੂਗੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੋਊ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕੜਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੋਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ।
ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਦਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ। ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਾਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੋਕਣੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੀਪਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਦੋਨੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।